હું છું હિના અને આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત સમાચારની વિસ્તારથી વાત કરીએ તો રાહત કમિશનર આલોક પાંડેએ ગયા મહિને વરસાદને લઈને નુકસાન અંગે એક પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। પ્રેસ કાઉન્સિલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ભારત સરકાર તરફથી 6 લોકોની ટીમ 4 થી 5 દિવસમાં ગુજરાત આવશે। ભારત સરકારની ટીમ સાથે ગુજરાતના અધિકારીઓ પણ સામેલ થશે। ભારત સરકારની ટીમ વરસાદથી પ્રભાવિત વિસ્તારોની મુલાકાત લેશે। જે વિસ્તારોમાં પાક નુકસાન, માનવ મૃત્યુ, પશુઓના મૃત્યુ જેવી આફતો હોય ત્યાં સર્વે કરીને સહાયની યાદી તૈયાર કરીને ગુજરાત સરકારને આપવામાં આવશે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગાંધીનગર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સાથે ગયા મહિને 25 થી 31 ઓગસ્ટ સુધીના વરસાદની સમીક્ષા કરી હતી। કેન્દ્ર સરકારની 6 સભ્યોની ટીમ વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ સાથે સર્વે કરશે। મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક સચિવ, કલેક્ટર અને પ્રભારી મંત્રીને જિલ્લામાં પહોંચવાનો આદેશ આપ્યો હતો। રાજ્યના 14 જિલ્લાઓમાં 1.69 લાખથી વધુ કેસ ડોઝની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી। સરકારે અત્યાર સુધીમાં 8 કરોડથી વધુ રોકડ ડોલર ચૂકવ્યા છે। વરસાદના કારણે 22 લોકોના મોત પર 88 લાખ રૂપિયાની રકમ આપવામાં આવી હતી। રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદના કારણે કુલ 49 લોકોના મોત થયા છે। રાજ્યમાં 2618 પશુઓના મોત થયા છે। સરકારે વિવિધ સહાયની તાત્કાલિક ચૂકવણી માટે 367 કરોડની વિશેષ ગ્રાન્ટ આપી છે। એરફોર્સ અને કોસ્ટગાર્ડની મદદથી 37,000થી વધુ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે। ભારે વરસાદના કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા રોડનું સમારકામ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે। માર્ગ બાંધકામ વિભાગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 2223 કિલોમીટર ક્ષતિગ્રસ્ત રસ્તાઓનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું છે। ભારે વરસાદને કારણે 6000 ગામડાઓ અને 17 શહેરોમાં વીજનો પુરવઠો બંધ થઈ ગયો છે। શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા મુખ્યમંત્રી માર્ગ યોજના હેઠળ 700 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। આ તમામ अनुदान म्युनिसिपल અને मेट्रोपॉलिटन बारिश गुजरात राज्य को रिसीव हुई 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में। ये नॉर्थ गुजरात से एंटर करके डिप्रेशन कच्छ के रास्ते अरेबियन सी में गया और इसके चलते इसकी पेरिफेरी में लगभग पूरा समग्र राज्य आ गया और सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बरसात हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हमने रिसीव किया। अभी सारे रीजन्स में 100% के ऊपर बरसात हो चुकी है। इस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री श्री के निर्देश पर कई वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ, विभागीय सचिवों के साथ, और उसमें ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके से जो जान और माल का नुकसान हो उसको कम से कम किया जा सके। बिजली पड़ने से, दीवार गिरने से, बारिश ज्यादा होने से, बह जाने के चलते डेथ्स हुई, जिनमें हमने तात्कालिक राज्य सरकार और एसडीआरएफ की ग्रांट से उनको 4 लाख रुपए का जो सहाय होता है वो दिया। और इसके साथ साथ कैश डोल्स, क्योंकि कई जगहों पे पानी भर जाता है तो जो गरीब लोग होते हैं उनको तत्काल कैश की जरूरत होती है, वो हमने इस बार प्रयास ये किया कि डीबीटी ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाए और लगभग 80 to 90% जो धन है वो डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में तात्कालिक 1 से 2 दिन के अंदर दे दिया गया। इसके साथ जो हाउस होल्ड खर्चे होते हैं उस हाउस होल्ड के खर्चों को भी सर्वे करके तात्कालिक हमने तमाम जिलों में डिफरेंट टीम्स बनाई गई जिन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के पश्चात उनको वो पैसे भी तात्कालिक दे दिए गए। जो पार्शियली या फुल्ली डैमेज्ड कच्चे पक्के या झोपड़ियां थी उनका सर्वे करने के बाद उनको भी हमने जो हाउस असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया। रेस्क्यू और रिलीफ के काम बड़े पैमाने पर हुए इन 5 दिनों के बीच में और कई हजार लोग सुरक्षित स्थानों पर लेके उनको जाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की सहायता ली गई और सारे जिलों में उनको डिप्लॉय किया गया, जिन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ में बहुत मदद की। कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के माध्यम से हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी रेस्क्यू के लिए किया गया, शिपिंग के लिए किया गया। और इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं जैसे पीडब्ल्यूडी है, रोड्स की रिपेयर का काम उन्होंने तत्कालिक हाथ में लिया। नगरीय विकास विभाग है, उसने भी लगभग 700 करोड़ रुपए की ग्रांट तात्कालिक रिलीज की और तमाम कॉरपोरेशंस और नगर पालिकाओं में इससे संबंधित काम किए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी टीम रखी, तमाम लोगों को शिफ्ट किया। कई प्रेग्नेंट लेडीज को भी शिफ्ट किया और कई सफलतापूर्वक डिलीवरीज भी हमने एक टीम वर्क के रूप में काम करके किया। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार
प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी विभिन्न जिलों में जाकर के अपनी તો કચ્છમાં ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત થયેલા વિસ્તારોની મુલાકાત લેવા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ કચ્છ પહોંચ્યા હતા અને વરસાદથી વધુ માત્રામાં અસરગ્રસ્ત થયેલા વિસ્તાર માંડવી અને અબડાસાની મુલાકાત લેવામાં આવી રહી છે તો અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં લોકો સાથે પણ વાતચીત કરવામાં આવી હતી, નુકસાની અંગે વાતચીત કરી હતી. શક્તિસિંહ ગોહિલે કચ્છ કોંગ્રેસના સ્થાનિક અગ્રણીઓ સાથે વાતચીત કરીને કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદથી થયેલા નુકસાની અંગે માહિતી મેળવી હતી. શક્તિસિંહ ગોહિલ કચ્છ જિલ્લાની નુકસાની અને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનો ચિતાર મેળવી રાજ્ય સરકાર સમક્ષ રજૂ કરશે. શક્તિસિંહ ગોહિલ 2 દિવસ માટે કચ્છ જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદથી થયેલા નુકસાની અંગે ચિતાર મેળવ્યું હતું. સરકાર દ્વારા આવી આપત્તિના સમયે લોકોની ઉદાર હાથે મદદ કરે તે ખૂબ જરૂરી છે. કોંગ્રેસની સરકાર સમયે પણ વર્ષ 1982માં આવી જ અતિવૃષ્ટિ અને વાવાઝોડાની સ્થિતિ થઈ હતી. ત્યારે જેનું જે નુકસાન થયું તેને પૂરું વળતર કોંગ્રેસની સરકારે આપ્યું હતું. તે સમયે જે લોકોના ઝૂંપડા પડી ગયા હતા તેવા લોકોને પાકા મકાનો બંધાવીને આપ્યા હતા, જે આજે પણ હજુ ઊભા છે. જે માલધારીઓના પશુઓ આરે વૃષ્ટિમાં ચાલ્યા ગયા અને તે પણ પૂરતું વળતર આપવું જોઈએ. જે ખેડૂતોને તેમના પાકમાં નુકસાની થઈ છે તેને પણ વળતર આપવું જોઈએ. ભારતની સરકાર અસરગ્રસ્તો પાસે એક ફોર્મ ભરાવી રહી છે, જેમાં કપડાં અને ઘરવખરીના 2500 રૂપિયા અને ઘરની બીજી નુકસાનીના બીજા 2500 રૂપિયા, જે લોકોનું સર્વસ્વ ખરાબ થયું છે તેમનું 5000 રૂપિયામાં કંઈ ભલું થાય ખરું, ત્યારે સરકાર દ્વારા માનવતાની દ્રષ્ટિએ ઉદાર હાથે મદદ કરવી જોઈએ. ખેતરોના ખેતરમાં વરસાદ અને પવનના કારણે કપાસ, તલ, એરંડા જેવા પાકોને નુકસાની થઈ છે, ત્યારે તેમને પૂરું વળતર મળવું જોઈએ. તાત્કાલિક સર્વે કરીને વોટ્સએપના માધ્યમથી પુરાવા મેળવીને સહાય ચૂકવવી જોઈએ. અતિવૃષ્ટિમાં અસરગ્રસ્ત થયેલા લોકોને કેશડોલ્સ એટલે કે રોકડની સહાય રોજે રોજની મળવી જોઈએ તેવું ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટમાં છે. પરંતુ સરકાર એમ જણાવે છે કે સરકારે જે લોકોનું સ્થળાંતર કર્યું છે તેવા લોકોને જ કેશડોલ્સ ચૂકવવામાં આવશે. રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં થયેલા નુકસાની અંગેની વાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઈમેલ મારફતે પણ કરવામાં આવી છે. આશા છે કે કેન્દ્ર અને રાજ્યની ભાજપની સરકાર માનવતાની દ્રષ્ટિએ લોકોને પૂરતી સહાય આપે. સરકાર તરફથી એમને કોઈ મદદ નથી મળી રહી. આજે પણ માંડવીની એ બજારોમાં માણસ ચાલી ન શકે એટલું પાણી છે. અમે પણ પાણીમાં પૂરા પગ ગોઠણ સુધી પલળે એ પરિસ્થિતિમાં માંડવીની બજારોમાં ફર્યા. લોકોએ જ્યારે પૂછ્યું કે આ થવાનું કારણ શું, તો બજારમાં વેપારીઓએ કહ્યું કે મેં વારંવાર રજૂઆત કરી હતી કે ભાઈ આ પાણીનો નિકાલ જે છે એ રાજાશાહી વખતથી જે પેટ્રોલ પંપ પાસે નાળું બનેલું છે એના ઓગાનમાંથી પાણી જાય છે, પરંતુ એ આખા ઓગાન કચરાથી ભરાઈ ગયેલો છે. આને સાફ કરો, આ નાળું મોટું કરો તો અમને તકલીફ નહીં પડે. આવું વારંવાર કહેવા છતાં નગરપાલિકાએ કંઈ પણ નહીં કર્યું. કાગળ ઉપર વરસાદના પાણીના નિકાલ માટેના કામોના લાખો રૂપિયા ખવાઈ જાય છે, કાગળ ઉપર કામો બતાવવામાં આવે છે, અને આ નાળાના પાણીનો નિકાલ નહીં થવાના કારણે આઝાદ ચોકથી લઈને મેઇન માર્કેટ સુધીનો વિસ્તાર આખો ખરાબ થઈ ગયો. અમે રામેશ્વર વિસ્તારમાં ગયા, ત્યાં લોકો ગટરના પાણીની વચ્ચે જીવે છે. અમે પૂછ્યું કે નગરપાલિકામાંથી આ પાણીના નિકાલ માટે, ના સાહેબ કોઈ આવ્યું નથી. થોડું ઘણું માછીમારી કામ કરતા લોકો પાસે જે મશીનો હતા એ લગાવીને અમે પાણી ઉલેચવાનું કામ અમારી જાતે કરીએ છીએ. સલાયા વિસ્તારમાં ગયા તો તમારું હૃદય દ્રવી ઉઠે એટલી ખરાબ હાલત છે ત્યાં. ખરા અર્થમાં લોકોએ ત્યાં નગરપાલિકાએ લોકોની ચિંતા કરીને પાણીનો નિકાલ ત્યાંથી તળાવમાં થાય એમ છે. માત્ર ત્યાં ઓગાન સાફ કરીને વરસાદના પાણીના નિકાલનો રસ્તો સાફ કરવાનો હતો. આ નથી કરવામાં આવ્યું અને પરિણામે સલાયા વિસ્તાર, અમારા વિસ્તારની અંદર ખૂબ અતિવૃષ્ટિનો સર્જાય છે. ખૂબ વધારે પડતા વરસાદ પડવાથી પૂરની સ્થિતિની અંદર અમારા મુન્દ્રા, માંડવી, અબડાસા અને લખપતનો વિસ્તાર જ્યારે ફેરવાઈ ગયું છે, ત્યારે આ કુદરતી આફત હતી, પણ એની અંદર હવામાન વિભાગે જાણ કરેલી હતી, છતાંય તંત્ર ક્યાંક ઊંઘતું સૂતું હતું અને તંત્રને જાણ હોવા છતાંય પોતે પોતાની વ્યવસ્થા નથી કરીને આજે
પરિણામે માંડવીની અંદર બાબાવાડીની અંદર ખૂબ ગંભીર પરિસ્થિતિ છે. એ ગામ ફરાદીમાં વાડી વિસ્તારમાં આવે છે. મારા જમીનની અંદર કેલા, પપૈયા, દાડમ અને ખારેકવના ઝાડ હતા, બધા જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. અને પપૈયાના બધા બગીચાઓ, કેળાનો બગીચો પડી ગયો છે. એને બધું બહાર કાઢવા માટે પણ અમારે અંતે સામેથી અંતે ખર્ચા લાગશે એવી સરકાર અમારે અંતે વળતર પૂરું આપે એવી રીતે અમે રજૂઆત કરીએ છીએ. મારું છે કેટલ ફીડ હોલસેલ છે, તેમજ તમામ પ્રકારના અનાજનું હોલસેલનું કામ છે. કેટલું પાણી આવ્યું હતું વરસાદ? પાણી લગભગ નીચેની તળિયાની 2-3 ગુણી બધી બગડી ગઈ છે. અનાજ છે, ભૂસું, ખોળ, કપાસિયાનો ખોળ, ટોપરાનો ખોળ, જે માલ હતો તે નીચેની 2-3 ગુણી બધી બગડી ગઈ છે સંપૂર્ણ. કિંમત એપ્રોક્સ 3.25 લાખની આસપાસ નુકસાનની ગણતરી છે. આપણે શટરનો માલ હમણાં વરસાદ પડ્યો તો 1.5-2 ફૂટ પાણી ઉપર ચડ્યો હતો, તો અહીંયા બધો માલ ખરાબ થઈ ગયો છે. હજી માલ એટલે સમજી લો કે 50 કિલા માલ ખરાબ થઈ ગયો છે આપણો, એટલે કટ લાગી ગયો છે માલની. કિંમત તો મૂળ કિંમત તો હમણાં ન કરી શકીએ આપણે, કેમ કે આ માલ અડધો ઘણો બગડ્યો છે આપણો ને અડધો નથી બગડ્યો, એવો છે. અડધો માલ બગડી ગયો, અડધો માલ નથી બગડ્યો. વાવાઝોડા ટાણે આપણા અહીંયા ઉપરના જે શેડ ને એ બધા છે, છાપરા ને એ બધા પડી ગયા હતા, તો બધા આવ્યા હતા, સર્વે કરી ગયા છે, પણ હજી કઈ નિદાન મળ્યો નથી આપણે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને લઈને જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, ત્યારે ઓલપાડ તાલુકામાં પણ સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ અને માંગરોળ ઉપરવાળામાં ભારે વરસાદ વરસતા થતા કીમ નદીમાં આવેલા ઉપરવાસના પૂરને લઈને જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેને લઈને ઓલપાડ તાલુકાના ઓલપાડ કીમને જોડતો સ્ટેટ હાઈવે વડોલી ચોકડી પર પાણી ભરાઈ જતા વડોલી કીમ તેમજ હાંસોટ અંકલેશ્વર તરફ જવાના રસ્તા પર પાણી ફરી વળતા માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉમરાછી ગામમાં કીમ નદીના પાણી ફરી વળતા સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. ત્યારે કીમ પોલીસ દ્વારા ભાડોલ ગામ પેટ્રોલ પંપ પાસે બેરિકેડ ગોઠવી બંદોબસ્ત ગોઠવી માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે વાહન ચાલકો અટવાયા હતા. કીમ નદીમાં સવારે 5 વાગે 13.2 મીટરની સપાટી હતી, અત્યારે 10 વાગે 12.80 મીટરની સપાટી છે. એટલે પાણી માંડવી હજુ પણ છે પાણી. કીમ નદીમાં સવારે 5 વાગે 13.2 મીટરની સપાટી હતી, અત્યારે 10 વાગે 12.80 મીટરની સપાટી છે. એટલે પાણીનું સ્તર જો કે ઘટી રહ્યું છે અને ઉપરવાસમાં વરસાદ પણ હવે છેલ્લા 12 કલાકથી નથી, એટલે ચોક્કસ અહીંથી કીમ નદીનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે. પણ અહીંયા જે વડોલી આ જે વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ દરિયા અહીંયા નજીક છે, એટલે દરિયામાં અત્યારે ઉપરથી જે પાણી આવે છે એ દરિયામાં જ્યારે મળશે ત્યારે આ વિસ્તારમાં પાણી થોડી વધવાની શક્યતા છે. ઉપરના જે અમારા ગામો છે, જે કીમ, કઠોદરા, કીમામલી, ત્યાં પાણી અત્યારે ઘટી રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં પાણી વધશે એટલે અહીંયા આ જે રોડ છે, જે અહીંયા વડોલીથી કીમ જાય છે, અત્યારે રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો છે અને પોલીસ બંદોબસ્ત અહીંયા ગોઠવી દીધેલો છે. અને આ નદી કાંઠાના જે 8 ગામો છે એમાંથી કુલ 71 લોકોનું સ્થળાંતર કર્યું છે આપણે, અને એમને પ્રાથમિક શાળામાં અત્યારે સલામત રીતે રાખવામાં આવેલા છે અને એમની જમવાની વગેરે વ્યવસ્થા કરેલી છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા 3 દિવસથી ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને બંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ડાંગથી લઈને નવસારી સુધી લઈને મંગરોળ તાલુકા સુધીની વાત કરવામાં આવે તો ઠેર ઠેર ભારે વરસાદને લઈને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. ત્યારે ગત રોજ મંગરોળ ઉમરપાડામાં પણ ભારે વરસાદને લઈને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. કેટલાક ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોને રેસ્ક્યુ કરવાની નોબત આવી હતી. ત્યારે ઉપરવાસના ભારે વરસાદ અને મંગરોળ તાલુકામાં 8 ઇંચથી વધુ પડેલા વરસાદને લઈને કીમ નદી ગાંડી ટૂર બની હતી, જેને લઈને આજુબાજુના ગામોમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા. ત્યારે ઓલપાડ તાલુકાની વાત કરવામાં આવે તો વહેલી સવારથી જ કીમ નદીના જળસ્તરમાં વધારો થતા ઉમરાછી ગામ બેટમાં ફેરવાયું છે. જ્યારે વાત કરવામાં આવે કીમ ઓલપાડ સુરતને જોડતો અને હાંસોટ માર્ગને જોડતો સ્ટેટ હાઈવે પર વરોલી વાંકે 5 થી 6 ફૂટ પાણી ભરાઈ જતા કીમ પોલીસ દ્વારા આ માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. બાડોલ ગામ નજીકથી જ બેરિકેડ ગોઠવીને વાહન ચાલકોને અટકાવીને પાછા ફરી રહ્યા છે. ત્યારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આ માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. વરોલી માર્ગ ઉપર પાણી ફરી વળતા હાલ તો આ સ્ટેટ હાઈવે છે એ માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને વાહન ચાલકો અટવાયા છે, મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ત્યારે
ઓલપાડ તાલુકાના કીમ નદીનું જળસ્તર વધતા આઠી જે ગામો છે એ ગામોને પણ એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને ઉમરાછીનું ગામ છે એ ગામ ફરી એક વખત સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. આ સિઝનમાં ઉમરાછી ગામ 2 વખત સંપર્ક વિહોણું બનતા ગામજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ત્યારે ઓલપાડ કીમ હાંસોટને જોડતો જે સ્ટેટ હાઈવે રોડ છે એ માર્ગ હાલમાં બંધ કરવામાં આવ્યો છે. મહેન્દ્રસિંહ મંગરોલા, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત. તો અમીરગઢ તાલુકામાં છેલ્લા 2 દિવસથી ક્યાંક ભારે તો ક્યાંક હળવો વરસાદ પડી રહ્યો હોવાથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. તો બીજી બાજુ રેલવે અંડરબ્રિજમાં વરસાદી પાણી ભરાતા લોકો સહિત વાહન ચાલકોને પરેશાની વેઠવા મજબૂર બન્યા છે. અમીરગઢ તાલુકામાં છેલ્લા 2 દિવસથી સતત કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે વરસાદી માહોલ સર્જાતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. તો બીજી બાજુ ક્યાંક ભારે તો ક્યાંક હળવા વરસાદી ઝાપટા પડતા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા હતા. અમીરગઢ તાલુકાના વેપારી મથક ઇકબાલગઢની વાત કરવામાં આવે તો અહીં આવેલા રેલવે અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો સહિત લોકોને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રાજ્યમાં ભારે વરસાદના કારણે પર્વતીય સ્થળો પર ભેખડો ધસવાની ઘટના સામે આવતી રહેતી હોય છે. ત્યારે ગુજરાત અને રાજસ્થાનની સરહદ પર મોટી ઘટના સર્જાઈ હતી. અંબાજી નજીકના હાઈવે પર ભેખડો ધસી પડતા એક તરફનો માર્ગ લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. અંબાજીથી આબુ રોડ હાઈવે પર ભેખડો ધસી પડતા એક તરફનો માર્ગ લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. અંબાજીથી આબુ રોડ હાઈવે માર્ગ પર છાપરી નજીક પહાડ ઉપરથી ભેખડો પડતા પોલીસ કાફલો દોડી આવ્યો હતો. રાજસ્થાન પોલીસે તાત્કાલિક આવીને લોકોની સુરક્ષા માટે એક તરફનો માર્ગ બંધ કરાવ્યો હતો. આ દરમિયાન જો કોઈ વાહન આવી ગયું હોત તો મોટી જાનહાનિ સર્જાઈ હોત. 4 લેન હાઈવે માર્ગ પર આબુ, જયપુર, ઉદયપુર, જોધપુર તરફ હજારો વાહનો આ માર્ગથી પસાર થાય છે. પાલનપુર શહેરમાં મંગળવારે વહેલી સવારે વરસાદ ખાબકતા મીરા ગેટ વિસ્તારમાં આવેલા મુખ્ય શાળાના કમ્પાઉન્ડમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પાલનપુર શહેરમાં મંગળવારે વહેલી સવારે 3 ઇંચ ઉપરાંતનો વરસાદ ખાબક્યો હતો, જેથી ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત મુખ્ય શાળા મીરા ગેટ પાલનપુરમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શિક્ષકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ અંગે શાળાના પ્રિન્સિપાલ વર્ષાબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે અમારી શાળાના પાછળના ભાગે દબાણ થઈ જતા પાણી જવાનો માર્ગ બંધ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે શાળામાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું. જોકે આ બાબતે તપાસ કરતા શાળાની પાછળ બનાવેલા મકાનની ચેમ્બરમાં કચરો આવી જતા તે કચરાનો નિકાલ કરાવતા પાણી ઓસરી ગયા હતા. પરંતુ આ પ્રશ્નનો કાયમી ઉકેલ કરાવવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. રાજ્યમાં થોડા સમયના વિરામ બાદ ફરી વરસાદી માહોલ છવાયો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા સુરત, ભરૂચ, નવસારી, તાપી, ડાંગ તેમજ દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમજ આગામી 4 દિવસ મોટા ભાગના તાલુકાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. કચ્છ, બનાસકાંઠા, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ તથા મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, સુરત, તાપી, ડાંગમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. કચ્છ, પાટણ, બનાસકાંઠા, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. નવસારી, દમણ, દાદરા નગર હવેલી અને વલસાડમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તો કેન્દ્રની યોજના અનુસાર સમગ્ર દેશમાં સદસ્યતા અભિયાનનો શુભારંભ તારીખ 2/9/2024ના રોજ થઈ ગયું છે અને જેના ભાગરૂપે દાહોદ કમલમ ખાતે આ સદસ્યતા અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો. કેન્દ્રની યોજના અનુસાર સમગ્ર દેશમાં સદસ્યતા અભિયાનનો શુભારંભ તારીખ 2/9/2024ના રોજ થઈ ગયો છે, જેના ભાગરૂપે આજે દાહોદ કમલમ ખાતે આ સદસ્યતા અભિયાન અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો.
જે અનુસંધાને દાહોદ જિલ્લાના સદસ્યતા અભિયાનનો શુભારંભ જિલ્લા અધ્યક્ષ શંકર આમલિયાની ઉપસ્થિતિમાં દાહોદના સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોરને પ્રાથમિક સદસ્ય બનાવીને કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી રાજ્યમંત્રી બચુભાઈ ખાબડ, જિલ્લા પ્રમુખ શંકર આમલિયાર, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ કરણસિંહ ડામોરને પ્રાથમિક સદસ્ય બનાવ્યા હતા. ત્યાર પછી દાહોદ જિલ્લાના વિવિધ વિધાનસભામાંથી મળી કુલ 6 લાખ સદસ્ય બનાવવાનું બીડું જિલ્લા પ્રમુખ દ્વારા ઝડપવામાં આવ્યું હતું. અને જિલ્લા સદસ્યની ઉપયોગિતા, તેનું મહત્વ માત્ર વોટ કે પાર્ટીના સભ્ય પૂરતું નથી, પણ તેની સાથે આપણે સામાજિક રીતે જોડાઈ જતા હોઈએ છીએ તેવું જશવંતસિંહ ભાભોર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લાના બંને મહામંત્રીઓ નરેન્દ્ર સોની અને સ્નેહાળ ધરિયા તથા કાર્યાલય મંત્રી હીરાલાલ સોલંકીએ કાર્યક્રમની વ્યવસ્થા કરી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં જિલ્લામાંથી પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्य अभियान 2024 अंतर्गत हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी साहेबना माध्यमથી દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને 2 સપ્ટેમ્બરે કમલમ દિલ્હી ખાતે સદસ્યતા અભિયાનની ઓપનિંગ કરીને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પોતે સભ્ય બનાવીને આખા ભારતભરમાં 2024 માં ભારતીય જનતા પાર્ટીના હજારો કાર્યકર્તાને સદસ્ય અભિયાનમાં જોડાયા છે. એના ભાગરૂપે ગઈકાલે પણ પ્રદેશના અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબે માન્ય મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં સભ્ય બન્યા હતા. આજે દાહોદ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના માધ્યમથી અમારા સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોર સાહેબ, માન્ય મંત્રી શ્રી ખાબડ સાહેબ, પ્રદેશના મંત્રી કૈલાસબેન, સુધીરભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ કરણભાઈ ડામોર, બધા જ લોકોને આજે દાહોદ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના માધ્યમથી અમે સદસ્યતા અભિયાનના સભ્ય બનાવીને ઓપનિંગ કરી રહ્યા છે. દાહોદ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા દાહોદ જિલ્લામાં લગભગ દરેક વિધાનસભા 6 લાખ સદસ્ય બને અને અમારો ટાર્ગેટ છે 6 લાખથી વધારે દાહોદ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના માધ્યમથી સભ્ય બનાવવાનું અમારો લક્ષ્ય છે. એ 25 સપ્ટેમ્બર સુધી પૂરું કરવાનું દરેક કાર્યકર્તાને આહવાન કર્યું છે. અમારા માન્ય ધારાસભ્ય, માન્ય સંસદ સભ્યની આગેવાનીમાં આ અભિયાન 100% પ્રદેશનો લક્ષ્યાંક છે પૂરો થાય છે. અમને 100% વિશ્વાસ. તો આ તરફ ડભોઈ શહેર તેમજ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ શૈલેન્દ્રસિંહ વાઘેલાની વારણામાં ખાતે બદલી થતા તેઓનું વિદાય સમારંભ ડભોઈ ખાતે વાડી ખાતે રાખવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 2 વર્ષથી ડભોઈમાં પીઆઈ તરીકે ફરજ દરમિયાન તેઓની નિર્વિવાદ, સુંદર, નિષ્પક્ષ કામગીરીની ઠેર ઠેર ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી અને તેમની પ્રશંસા કરાઈ રહી હતી. ત્યારે તેઓના વિદાય સમારંભમાં ડભોઈના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા, ડીવાયએસપી આકાશ પટેલ સહિત રાજકીય આગેવાનો, ડભોઈના સામાજિક આગેવાનો, વેપારી મંડળના આગેવાનો, ધાર્મિક આગેવાનો, પત્રકાર મિત્રો, તમામ પોલીસ સ્ટાફ સહિત મોટી સંખ્યામાં નગરજનો તેઓના વિદાય સમારંભમાં ઉપસ્થિત રહી તેઓને બુકે આપી તેઓનું સન્માન કર્યું હતું અને આગામી દિવસોમાં ખૂબ સફળતા મેળવી ઉચ્ચ હોદ્દા પર બિરાજમાન થાવ તેવી શુભેચ્છા સાથે તેઓનું વિદાય સમારંભ યોજવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ ડભોઈમાં કેજે ઝાલા નવા પીઆઈ નિમણૂક થતા તેઓનું આવકાર સાથે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આજ રોજ ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 2.5 વર્ષ દરમિયાન એક લાંબી મંજિલ કાપી અને એક સફળ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકેની છાપ છોડી અને વિદાય લઈ રહેલા એવા SJ વાઘેલા સાહેબના માનમાં આજે ડભોઈ પોલીસ પરિવાર તથા ડભોઈની પ્રજાજનો નાઓ દ્વારા ધારાસભ્યશ્રીની અધ્યક્ષતાની અંદર એક ભવ્ય વિદાય સમારંભ ગોઠવાયો. તો આ તરફ શક્તિપીઠ અંબાજી 51 શક્તિપીઠમાંનું એક શક્તિપીઠ છે કે જ્યાં હજારો માઈ ભક્તો મા અંબાના દર્શને આવતા હોય છે. અંબાજી ખાતે અવારનવાર માઈ ભક્તો દ્વારા સોનાનું દાન આપતા હોય છે અને પોતાનું જાહેર કરી પ્રસિદ્ધિ મેળવતા હોય છે. ત્યારે ભાદરવી પૂનમનો મહામેળાના ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે આજે મંદિરના ભેટ ભંડારની ગણતરી કરતી વખતે ચૂંદડીમાં બાંધેલા સોનાના 10 બિસ્કિટ મળી આવ્યા. કોઈ માય ભક્ત દ્વારા ગુપ્ત દાન કરવામાં આવ્યું છે. અંબાજી મંદિરનું શિખર પણ સુવર્ણમય છે. ત્યારે સોનાનો ઉપયોગ સુવર્ણ કળશ માટે લેવાશે. માના ભક્તો ઘણીવાર ગુપ્ત દાન કરતા હોય છે. ત્યારે આજે ભંડાર ગણતરી કરતી વખતે લાખ, 10 લાખ કે 50 લાખ નહીં, પરંતુ 1 કરોડ રૂપિયાને આસપાસ સોનું ગુપ્ત દાનમાં ભેટ ભંડારમાંથી મળી આવ્યું છે.
શક્તિપીઠ અંબાજીનું મંદિર છે એ મંદિરમાં જે ભક્તો દ્વારા દાનભેટ ગોલખમાં એટલે કે ભંડારમાં આપવામાં આવે છે એ ભંડાર આપણે દર મંગળવારે ખોલવાની આપણું જનરલી દર મંગળવારે ખોલવાની પરંપરા છે, ખોલીએ છીએ. અને એમાં માઈ ભક્તો દ્વારા ઘણું બધી દાન ભેટ આપણને મળતી હોય છે શ્રદ્ધા મુજબ. આજ રોજ પણ મંગળવાર છે, આપણે ભંડાર ખોલ્યું તો આ ભંડારની ખોલવાની કામગીરી મંદિરના એકાઉન્ટ ઓફિસર, સ્ટાફની હાજરીમાં હિસાબી શાખાનો સ્ટાફ, હું પોતે પણ હાજર હોય અને તમામ સીસીટીવી કેમેરાના ઓબ્ઝર્વેશનમાં કામગીરી કરવામાં આવે છે એકદમ પ્રૂફ રીતે. તો આજે ભંડાર ખોલતા અને ભંડાર ગણતરી દરમિયાન કોઈ માય ભક્ત દ્વારા 100 ગ્રામ સોનાના 10 લગડી મળી આવેલ છે અને એ 10 લગડી અમારા સોની જે મંદિરના જે માન્ય સોની છે એમને પણ ચકાસી છે અને 1 કિલો વજન અને 100 ગ્રામ 10 એટલે 1 કિલો વજનની એ સોનાની લગડી છે. અંદાજે 70-75 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું એ સોનું ગોલ્ડ ગણાય. અને આ સુવર્ણ શિખરની જે કામગીરી ચાલી રહી છે એમાં ભક્તો દ્વારા આવી રીતે સોનાનો પણ અવિરત પ્રવાહ ચાલુ રહેતો હોય છે. કોઈ દાગીના સ્વરૂપે પણ ભંડારમાં મૂકતા હોય છે. કેટલાક લોકો પાવતી આપીને અહીંયા ટેમ્પલ ટ્રસ્ટની ઓફિસમાં જમા કરાવતા હોય છે, તો એને પાવતી આપણે આપીએ છીએ જે જમા કરાવે એને. દાતાને કોઈ આઈડેન્ટિફિકેશન ના, દાતા જે ગોલકમાં મૂકે છે દાતા ચૂપચાપ બાંધી અને મૂકીને જતા રહે છે કોઈ, એટલે આપણે એને ઓળખી શકતા નથી કોણ દાતા હોય છે. એટલે ગુપ્ત દાન, કેટલાક દાતાઓ ગુપ્ત દાનમાં માનતા હોય છે એટલે એમાં આપણે ઓળખી શકતા નથી અને એ ઓળખ આપતા નથી હોતા. આ રીતનું હોય છે. એટલે ટૂંકમાં 1 કિલો સોનાની દાન આજે માતાજીમાં મળ્યું છે એ હકીકત છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મહત્વના સમાચાર. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.